जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत के ये पल सानू प्राप्त हुए ने। गुरु दरबार का ये पावन दीवान चल रहा है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाया है। ये पावन गुरवाक राग सूही विचों आ रहा है। महला चौथा गुरु रामदास पातशाह नानक जोत का चौथा जामा इन्हां बचनां नूं उचार रहा है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करिए। खाकसार द्वारा बुलाई गई सब तो पहला फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन का पाठ आपने जो स्रोत किया होए तो ये जिन्हों असी पंजाबी का ङा अखर कहने ङा उसका प्रयोग लगातार होया है। गुरबाणी गुरमुखी अखरां का एक ऐसा गुलदस्ता आ जिहदे च हर एक लैटर हर एक अखर की बड़ी वधिया तरीके दे नाल पेशगी की गई, उसकी प्रैजेंटेशन हुई है। इस पावन बचन नूं लैंग्विस्टिक साइड तो एक बड़ा उमदा उदाहरण मनो, एक उमदा एग्जाम्पल लिया जाए। खैर बचन दे अर्थ भाव नूं समझण वास्ते असी रहाओ दे बंद तो विचार का आगाज़ कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठ है हर उपदेसिया, हर भेटिया राव निसंग रहाओ। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, वर्ड भावें गंगे नाल आ रहा है रंग, पर इहदा अर्थ भाव जो गुरबाणी दे विच रंग शब्द आउंदा है बिल्कुल उहदे क्लोज जांदा है। साडी आम भाषा दे विच रंग दा अर्थ ज़्यादातर असीं कलरिंग या पेंटिंग लै लैंदे आ, जिहड़ा पेंट कलर करन वाला रंग हुंदा उस रूप दे विच। पर हाँ जदों थोड़ा असी गूढ़ भाषा की गल करते हैं तो असी ये वर्ड भी यूज़ करते हैं कि लै फलाणे नूं तो बड़ा रंग लगा भाई, या आ शख्स किसी दूसरे दे रंग च रंगिया गया है। मतलब मीनिंग बदलने शुरू हो गए। रंग हुण कला पेंट नहीं रह गया, कला जिहड़ा लाल पीला काला रंग नहीं रह गया। इहदा मतलब कुछ होर भी है, इहदा भाव डीप आ गया है। या जदों मैं उसनों आ गल पूछी ना तो उहदा ते रंग ही उड़ गया, हुण होर डिफरेंट कॉन्सैप्ट विच चला गया। जिहड़ा ये लफ्ज़ है भाई, ये जिहड़े दुनिया दे रंग वेखो की ने। हुण दुनिया दे रंग उहदे टोटली डिफरेंट मीनिंग ने। उहदा मायना ये बनता है कि जो संसार दे विच वैरायटीफुल बिहेवियर्स ने उन्हां नूं तुसीं नोटिस करो। सो इक्को वो वर्ड जिहड़ा असी भाषा दे विच बोलदे हाँ, कॉन्टैक्सट दे अकॉर्डिंगली परिस्थितियां दे मुताबक उहदे अर्थ भावां दे विच तब्दीली आउंदी है। गुरबाणी विच आ जाइए, असी शब्द ये पढ़ते हैं, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस्तां कै, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइए आत्म रंग। इक्को लफ्ज़ इक्को शब्द विच लगातार बदलवें रूप विच आ रहा है। किते क्या गया कि जाको हर रंग लागो इस युग में, फिर क्या ठाकुर गाइए आत्म रंग। या असी होर शब्द पढ़ते है, असी बचन पढ़ते हैं, बिंदरा बन मैं रंग किया। हुण उस लफ्ज़ के अर्थ जिहड़े पहला शब्द कहा जा रहा है तो टोटली डिफरेंट होणगे। या
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲਵ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਸੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਓਅੰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਸਰਵਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਕਪਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਕੌਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਨ ਸੇਵ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੇਵ ਯੂਰ ਕਿਡਸ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੈਮਿਲੀ already going through some sort of hard time, quarreling, fighting, arguments, and due to that reason two individuals have some sort of bitterness in between. ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਨਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ live anymore with this individual. Husband ਕਹਿੰਦਾ, you know, she is driving me crazy. I even cannot think that, I cannot imagine my life anymore with her. So I don't want to stay with her anymore. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, okay. So both of you are not happy with this relationship. I got it. Definitely it actually would have been arranged marriage. No, that was a love marriage. What? Both of you were in love and both of you were actually decided to come together. Yes. And now you are saying you even cannot tolerate anymore.
what's wrong? Oh, that was a mistake. I was totally actually a fool that time. I made this horrible decision. ठीक है. But there must be some reasons when you were making this decision. Yeah, that time this individual was different. Okay, so tell me what was the different in that time when you were choosing him or her. ठीक है जी. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 5 ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 99% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਦਿਸ. No, I cannot. No, please. That is the part of our counseling. So tell me, what were the 5 main virtues which reflect from these individuals and which insist you to get involved in this relationship? ठीक है जी. He was caring or she was caring, very actually loving nature. ठीक है जी. ਹੋਰ 2-4 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ. what are the demerits or what are the actually flaws in this individual? Can you explain those one too? ਹਾਂਜੀ. anger, not listening, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. 80-90% ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 1, 2, 3, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲਿਆ. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਗਣ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਔਗਣ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ. ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ. ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ. ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੇਗੀ. ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ ਨਾ. ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਡਿਆਉਣਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਸੁਣਦਾ ਆ.
सो सरवण गोबिंद गुण सुनो, सारी गुरबाणी रब्बी गुणां दा गुणगान है। ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਨ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ ਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਏਗਾ ਮਨ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਮੀਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਾ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨੰਗਾਰੈ, ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗਨਾਦ ਨਰਾਦਬ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत ना हार है। दोखन देखत है, तुसी किसी दे नाल कुछ परोपकार करना चाहो, किसी की मदद करनी चाहो, किसी नूं कुछ चीज़ देनी चाहो, तो एकदम पता लगे उहदे च कोई औगण है, कोई कमी है, बंदा कहंदा हू केयर, मैं तो सोच रहा सी इहदी कोई हैल्प करांगा, भला करांगा, बट दिस इंडिविजुअल इज एक्चुअली डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ error or some sort of demerits. Now I won't bother myself to help this individual anymore. ठीक है जी, आप हाथ पिछे खिंच लेने नाल दी नाल। रब जी उतों तो कुछ भी लुकिया नहीं गा, वो तो सानू एक एक पल निहार रहा, वेख रहा, सब साडियां बुराइयां सब ਉਹਦੇ सामने ने। फिर भी दोखन देखत है, वो सारे दोख देखदा है, देख के अंडिठ कर दिंदा है, फिर भी दे रहा। एक करीम है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇजेस, ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਥ ਆ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ। ਹੁਣ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੁੱਖਾ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਏਥੀਇਸਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ have to follow any moral values, any human values, any religious values. Just we only bother ourselves from legal structure. बस लीगल या इलीगल ये दो ही मसले ने, इस तो बिना और कोई मसला नहीं हैगा। जिथे ला ने किसी चीज़ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਲ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮੋਰਲ ਆ, ਹੂ ਕੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਬੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਖੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨਾਬੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵੇਚਦਾ ਆ, ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਉਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਹੈਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ 70% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 70% ਕੈਨਾਬੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਮੈਰੂਆਨਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਡਿਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਟ ਆਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਬਟ ਵੰਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ get what they were wishing, it should be decriminalized or available for everyone, now they are presenting totally opposite picture. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਹੋ ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੁਗਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇਲੀਗਲ, ਮੋਰਲ ਤੇ ਇਮੋਰਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਥੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਆ? ਪਰ ਹੂ ਕੇਅਰਸ? ਐਥਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਐਥੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੋਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ। ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ
ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੁ ਨੱਡੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਸ਼ਹੁ ਨੱਡੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੁ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭੇਟਿਆ ਰਾਓ ਨਿਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ। ਕੁਸੁੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਕ ਰੰਗ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਸਸ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਵੰਦ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਰਲ ਇਮੋਰਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਕਰੂਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਏ ਆਏ, ਡੂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਇਟ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ethically and you can say principally there isn't any wrong doing over here। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਇੰਪਲਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹੈਕਟਿਕਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅਰਨ ਅਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਭ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਆ ਅੰਦਰ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਆਹ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਸਟਰ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਏ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੋ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਰਪਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੁੱਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੀਜੇ ਜਾਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। That thing is happening, and due to that effort there are some results, and those results are human virtues. ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਤੁੱਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਾइंड ऑफ स्टूडेंट, फैमिली बिल्कुल उस आउटस्कर्ट च रही जिथे सारे गोरे सीगे। आप फैमिली बड़ी सिखी वैल्यूज़ दे नाल लबरेज उस तरीके नाल, ते बच्चे नूं भी उन्होंने उन्हां वैल्यूज़ दे नाल ही पालिया हौली हौली करके। उहदा सारा फ्रेंड सर्कल गोरे काले, वो मुंडे सारे, वो बच्चे। उन्हें अपना ग्रेड 12 डन किया। डन करने तो बाद यूनीवर्सिटी विच एक्सैप्टेंस हो गई, तो यंगस्टर्स ने सारिया ने एक प्रोग्राम बनाया, उहदे फ्रेंड्स ने, कि वी गोना गो फॉर ए लॉन्ग काइंड ऑफ कह लो कि जर्नी, चीज़ों एक्सप्लोर करने वास्ते जाना, एक्सप्लोरिंग टूर बनाया काफ़ी लम्मा। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰੀਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, मैं क्या सब प्रो एंड कॉन्स देख लेने कि ये वो चीज़ां की ने। बाकी वी कैन ओनली शेयर इन्फॉर्मेशन टूवर्ड दैम, रेस्ट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन दैम, डिपेंड्स ऑन आवर एक्चुअली किड। वो कहते ठीक है जी, आप उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके ना गल है, तू जा। चले गए। खैर यूरोप के टूर पर गए, तो काफ़ी कोई 3 हफ्ते लगातार रहे। 3 हफ्ते बाद वापस आए। बहुत सारिया उन्होंने दियां जिहड़ियां ने वीडियो क्लिप्स, फोटोआं, सारा कुछ आके जो सारा शेयर किया, तो 2 फैमिलीज़ दे विचों खास करके पेरेंट्स वो स्पैशल थैंक्स करने वास्ते आए घरे। वो तो थैंक्स करने वास्ते आए, फिर बड़ियां स्टोरीज़ का पता लगा भी स्टोरीज़ की वापरियां उत्थे। वो बच्चे कई बार नाइट टाइम क्लब्स विच गए, कई बारी वो जिहड़ा हैगा पब विच ड्रिंक करने वास्ते गए। बहुत सारे ऐसे इंसीडेंट होए बहुत सारिया चीज़ां 'च। उन्हां सारियां दे विच जिस एक शख्स ने एक रोल प्ले किया सेवियर दा, सारियां नूं गाइड करन दा, लीड करन दा, वो साडा बच्चा टोटली सोबर, 0 सबसटेंस इनटेक, 0 टाइप ऑफ एक्चुअली बैड बिहेवियर, नथिंग। सारे ग्रुप नूं लीड किया, सारे कासे नूं। वो कहिंदे भी असीं ते रोम रोम धन्नवाद ही करते हैं, ये चीज़ वापरी। हाँ भाई, एक्चुअली जदों तुसीं इस चीज़ नूं देखदे हो ना, तो सुरत च कई वारी बहुत गहरी बीजी जाती है। बहुड़ ना होवी भंग, एनवायरमेंट बदल गया, फैमिली सी, घरे सी, माँ बाप सी, सवेर तो शाम तक उत्थे पूरी सुपरविजन सी, सब कुछ सीगा। हौली हौली करके बीज बीजिया गया इस तरीके नाल। हुण वो एनवायरमेंट च माँ बाप चले भी गए, लामे हो गए, फैमिली लामे हो गई, परिवार लामे हो गया, पर वैल्यूज़ थोड़ा खत्म हो गई, वो भंग नहीं हुई, बल्कि वो अंदर बैठिया ने गहरियां। वो शख्स उस जगह ते भी एग्जीक्यूट कर रहा, वो सारा कुछ उस जगह ते भी अपलाई कर रहा है जिथे उन्होंने फोर्स नहीं किया जा रहा। ये है एक्चुअल लैवल ते प्रेम का रंग। ये है
ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਪਰ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਯਾਨ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਿਲੰਗ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਭੋਗੀ ਬਿਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਹਿਲੰਗ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆਇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਧਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ। ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣ ਦਿਸਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਟ ਦਿਸੇਗੀ, ਫਿਲਥ ਦਿਸੇਗੀ, ਨੋ ਵਨ ਗੋਨਾ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹਰ ਰੱਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਡਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਅਦੀਬ ਦੀ कि आए मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले पुरनूर होते हैं, तेरे दर की खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुरु। मतलब ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਸੀਰ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਰੀਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲਾ ਲਏ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਗ। ਪੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰੇ ਨੂੰ, ਗਾਵ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਰੋਵਰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਨਾ ਲੱਥੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋ ਉਤਰਸ ਨਹਾਤੇ ਆ, ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀ ਉਸ ਹੋਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁੰਮਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨਰ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਪੰਗ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ। ਦੀਨਾਂ ਤੇ, ਅਦਨਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, who are totally weak, who don't have any sort of who are helpless, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, then we are totally helpless. We are not able to control our mind madness or misery at all. Then where to go? Baba is saying, I can suggest to you one source which is very helpful to those who are helpless. ਸੋ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਆ ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਐਂਡ ਹਾਊ that source would be helpful for me if I'm helpless? Then Baba is saying, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੀਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਆਪ ਕਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਕ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਧੂ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੋਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਥਰੂ ਬੈਕ ਡੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਬਦਲਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਤ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਸੰਗਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਬਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੈਲੰਜਿਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਡਲ ਮਾਲਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।